اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام شرعی اور احکام شرعی میں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں افعال نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں کیا ہیں، واجب ہیں یا کیا کیا انجام دی جاتی ہیں۔ کہہ رہے نماز کے واجب افعال 11 ہیں۔ کتنے؟ واجبات نماز 11 ہیں۔ پہلا ہے نیت، پھر ہے تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد ہے قیام۔ قیام ہوتا ہے یہ سیدھے کھڑے رہنا، جب آپ نیت کر رہے ہو تو کیا رہیں، کھڑے رہیں، صحیح ہے، ٹیک نہ لگائے رہیں، ڈنڈے کے سہارے نہ کھڑے رہیں، کسی کے سہارے نہ کھڑے رہیں، کرسی پہ بیٹھے نہ رہیں، کھڑے ہو سکتے ہوں تو کھڑے ہو کر نیت کرنا ہر حال میں واجب ہے۔ اب دیکھیں قراءت، قراءت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبد الباسط والی قراءت نہیں، جب قراءت ہے تو سورہ الحمد اور سورہ انزلنا، یا دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد ہے ذکر۔ ذکر جب کہا جاتا ہے تو ذکر سے مراد کیا ہوتا ہے مولانا؟ ذکر سے مراد رکوع اور سجدے کا ذکر، یا اس کے علاوہ کھڑے ہوتے وقت ہمیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ اور رکوع، رکوع کس کو کہتے ہیں مولانا؟ رکوع اتنا جھکنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ اس کے گھٹنوں تک، اتنا جھکنا ضروری ہے۔ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب جھکے تو اپنی پیٹھ کو برابر کر لے، اس طرح سے کہ اگر اس پر پانی کا جگ رکھا جائے تو اپنی جگہ قائم و دائم رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ دونوں کے درمیان۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھٹنے پر ہاتھوں کو جب رکھے تو انگلیاں کیا رکھے، کھلی، یا عورت کے لیے بھی کھلی رکھے، اور اپنے پیروں کو پیچھے کی طرف دھکا دے۔ دھکا کا مطلب ایسا نہیں کہ پورا دھکا دینا ہے، یعنی پوری زور ڈالے، کس پر؟ پیروں پر۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف رکھے، صحیح ہے، ہلکا بینڈ کر کے اس کو کدھر رکھے گی، آگے کی طرف۔ سجدہ، سجدہ سر کا ایسی جگہ پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا کیا ہو، صحیح ہو۔ مثلا لکڑی ہے، پتا جو کھایا نہ جاتا ہو، پہنا نہ جاتا ہو، پان کے پتے پر سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ پتا کیا کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک نان مسلم ہمارے پتل پہ کھاتے ہیں، اس پہ سجدہ ہو جائے گا؟ وہ کھاتے تھوڑی اس پر رکھ کر کھاتے ہیں نا۔ ہاں، احسن احسن احسن، صحیح ہے، اس پہ رکھ کے کھاتے ہیں، وہ پتا نہیں کھاتے۔ شرط کیا ہے؟ زمین سے اگنے والی وہ چیز کہ جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو۔ یہ کھانے اور پہننے میں اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے علی عباس، صحیح ہے؟ کبھی آپ ایک برفی کا ٹکڑا رکھیں آگے، اس پہ سجدہ کر لیں، سجدہ صحیح ہوگا؟ ہاں بولے امی ہماری لائی آج اسی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں، اور سجدے میں دیکھیں مولانا کیا کرنا ہے، مرد اور عورت کے لیے کچھ مستحبات ہیں۔ سجدے میں ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے؟ ہاتھوں کو کان کے مقابلے میں رکھنا ہے۔ کہاں؟ ہاں، کان، جیسے سجدے میں گئے ہم، کان جہاں پہ آ رہے ہیں نا، اسی کے نیچے ہاتھ رہنے چاہیے۔ انگلیاں ملی ہوئی ایسے یوں رکھیں گے، یوں بھی نہیں رکھیں گے، کراس،
समझ में है? ऐसे नहीं, कैसे सीधे रखेंगे, ये सजदा कर रहा है भी, उंगलियों को क्या रखेंगे सीधा, ऐसे हाथ को रखें जमीन पे और अंगूठा क्या रहेगा अलग। मर्द के लिए ये कोहनी का ऊपर रखना जमीन से मुस्तहब है, कि कोहनियां जिस्म से दूर और जमीन से उठी हुई हो। औरत के लिए है कि वो क्या हो, अपने जिस्म को अपने से, अपने हाथों को अपने जिस्म से करीब रखे, उसकी कोहनियां कहाँ हो, जमीन पे हो, ज्यादा से ज्यादा वो जमीन से चिपकी हुई हो। सही है, मर्द क्या रहे जमीन से दूर रहे और हाथ उसके जिस्म से दूर रहे। अब दूर रहने का मतलब नहीं बगल वाले को कोहनी मारो तो मुस्तहब है। और देखिए अंगूठे, पैर के अंगूठे कहाँ होने चाहिए, जमीन पे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, यूं नहीं, ऐसे खड़ा रखेंगे अंगूठे को। नाखून बड़े होंगे तो नहीं चलेगा, नाखून टिके अंगूठा न टिके, नाखून इतने बड़े कर लिए हैं, समझ गया बोले सन। हाँ। उसके बाद देखें मौलाना, तशहुद जो बैठ के पढ़ा जाएगा, सलाम उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा, तरतीब जरूरी है मौलाना, आप सजदा पहले रुकू बाद में कर लेंगे वो नहीं चलेगा। मवालात, मवालात जानते हैं, फासला मवालात ना हो। एक के बाद एक चीज को बजा लाना, एक काम से फारिग हुए दूसरे काम में चले जाएं, इसको बोलते हैं मवालात। एक है कि सूरह अलहम्द पढ़ के हम सोचने लगे कि यार इम्तिहान आ जाए फारसी का, कैसे देंगे, क्या क्या सवाल आएगा, सही है, कितने कितने घंटे लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 5 मिनट तक सोचते रहे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मवालात रहा के खत्म हो गया, हो खत्म हो गया। गया, नमाज क्या हो जाएगी बातिल। सजदे में गए, सजदे ही में रह गए, कुछ और ध्यान में बात आ गई, वहीं रह गए, बाद में उठे, क्या हो जाएगी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि मवालात शर्त है। कह रहे इनमें 5 अरकान हैं। 5 क्या है अरकान, अरकान यानी रुकन की जमा है ये, जिनकी कसदन या सहवन कमी या जाती से नमाज बातिल हो जाती है। सहवन या कसदन अगर वो छूट जाए या एक्स्ट्रा हो जाए तो नमाज क्या हो जाएगी, 2 रुकू कर लिया हमने मौलाना, नमाज क्या होगी, एक ही रकअत में क्या रुकू कर लिया 2, नमाज बातिल हो जाए, क्योंकि वो रुकू क्या है, रुकन, रुकन क्या होता है, जाते हैं अब मौलाना कुछ अचानक बोल रहे आदमी थोड़ा फिर वापस चला, ये नहीं तो जमात में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रुकू से उठ गए झटके में और आपको लगा कि इमाम अभी और पढ़ेगा, तो आप वापस जा सकते हैं, उसे को उस जमात में मुश्किल नहीं है। इसी तरह सजदे में अगर एक मर्तबा हो गया, आप उठ गए, अभी लग रहा है कि इमाम और पढ़ेंगे, वापस जा सकते हैं, सही है। तो जाना वाजिब नहीं है, तो मुश्किल नहीं, समझ रहे हैं। तो देखें इनमें 5 अरकान है जिनकी कसदन या सहवन कमी या जाती से नमाज बातिल हो जाती है। कौन कौन से मौलाना, नियत, क़याम, तकबीरतुल एहराम के वक्त, कौन सा क़याम, तकबीरतुल एहराम के वक्त और रुकू में जाने के हंगाम, सही है, यानी उस वक्त जब हम रुकू में जा रहे हों उससे पहले हमें क्या रहना है, खड़े रहना है। इसीलिए जो लोग कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं मौलाना, आज शुरू से अगर बैठ जाएं और बैठे बैठे अल्लाह अकबर, नमाज सही होगी। अगर वो खड़े होने की सलाहियत है तो उनको खड़े होके कहना अल्लाह अकबर, और फिर खड़े रहना है, वे खड़े रह सकते हैं, और रुकू करें खड़े खड़े, सजदे में नहीं झुक सकते, नहीं कुछ सकते, कुर्सी पे आप सजदा कर लें।
اور اگر بیٹھ گئے نیت کی نیت کر کے بیٹھ گئے، لیکن اگر اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ کھڑے ہو کے پھر رکوع میں جائیں تو کھڑے ہوں گے واجب ہے، اسی کو بولتے ہیں قیام متصل باب رکوع۔ تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، یعنی دونوں سجدے کیا ہوتے ہیں مولانا؟ دونوں سجدے مل کے رکن بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک سجدہ اگر چھوٹ جائیں گے نماز باطل ہوگی؟ نہیں، دونوں سجدے جب مل کے چھوٹیں گے، دونوں نہیں کیے آپ نے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل، اس لیے کہ دونوں سجدے مل کے کیا بنتے ہیں؟ رکن بنتے ہیں۔ آئیے ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ نیت، نیت میں لوگوں میں بہت اختلاف ہوتا ہے مولانا، کوئی کہتا ہے بولنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں بولنی چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بولنا چاہیے، لیکن نیت صرف اور صرف ارادے کا نام۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں کہ قضا پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں کہ فرادہ پڑھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، یہ آپ کو علم ہے تو اتنا کافی ہے۔ زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں، جبکہ نیت رکن ہے، نیت نماز میں واجب رکن ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان نماز کا ارادہ کرے اور قربتاً اللہ بجا لائے۔ نیت کے لیے زبان سے ادا کرنا واجب و مستحب کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اجمالی ارادہ کافی ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نماز میں پڑھتا ہوں فلاں امام کے پیچھے سفید کپڑوں میں 4 رکعت ظہر کی با جماعت قربتاً اللہ، آہستہ سے اے سی میں مسجد عسکری میں ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو بھول جاتے کہ 4 پڑھی ہے 3 پڑھی، تو پھر کیا کریں؟ 4 اور 3 میں جب شک ہوتا ہے تو 4 مانتے ہیں۔ نہیں، جیسے پڑھ رہے اور بھول گئے کہ اب کون سی چل رہی ہے، کون سی نماز چل رہی ہے، رکعت کون سی چل رہی ہے، اگر ایسا ہو کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کون سی ہے تب نماز باطل ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کہے اب یاد ہی نہیں کہ کون سی رکعت ہے، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ تیسری اور چوتھی میں شک ہو جائے خالی کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی، تو تھوڑے دیر غور کریں گے، توجہ دیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، یاد آ گیا تو ٹھیک، نہیں یاد آیا تو چوتھی مان لیں گے، چوتھی مان کے نماز کو پورا کریں گے۔ مثلا دوسرے سجدے کے بعد ہو رہی ہے شک، ہو رہا ہے شک، تو وہیں بیٹھ کے تشہد سلام پڑھ کے نماز تمام کر دیں گے، اور 1 رکعت کھڑے ہو کے یا 2 رکعت بیٹھ کے نماز احتیاط پڑھیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو دیکھیں قیام، آ جائیے قیام پہ۔ تکبیرۃ الاحرام، قراءت تسبیحات اربع کے وقت۔ تسبیحات اربع سے مراد کیا ہوتا ہے علی جواد؟ جب ہم تسبیحات اربع، تم جانتے ہو جی تسبیحات اربع؟ کبھی سنا نہیں ہے؟ تیسری چوتھی میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تسبیحات اربع ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تسبیحات اربع۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ تسبیحات اربع ہے۔ یہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار پڑھنا، 1 بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ عدد جو ہے وہ رہے، آڈ رہے، ایون نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یا تو 3 پڑھیں یا 5 پڑھیں یا 7 پڑھیں یا 9 پڑھیں، 3 4 نہیں کر سکتے، ایون نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، تو 1 3 5 7 ایسے پڑھنا ہے، یعنی طاق عدد میں پڑھنا ہے، جفت عدد میں نہیں پڑھنا ہے، آڈ نمبر میں رہنا ہے تعداد،
इवन में नहीं जाना है। जी क्या कह रही है रईसा? अरबा तो अरबी में 4 को कहते ना, तो इसका मायना 4 तस्बीह होगा ना? नहीं नहीं, इसके माना 4 तस्बीह कैसे? सुबहान अल्लाह 1 तस्बीह, जी। वल्हम्दुलिल्लाह 2 तस्बीह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह 3री तस्बीह, वल्लाह। वल्लाहु अकबर 4थी तस्बीह। क्योंकि इसमें 4 तस्बीह है, इसलिए इसको बोला जाता है तस्बीहाते अरबा। लेकिन 4 मरतबा पढ़ना नहीं है, 1 मरतबा वाजिब है, 3 मरतबा मुस्तहब है। लेकिन जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं तो हो सकता है इमाम सुस्त पढ़ रहा हो सकता है इमाम जल्दी पढ़ रहा हो, ऐसे में हमारी पूरी न हो पाए तो जितने यूं वहीं छोड़ देंगे। इमाम रुकू में गया तो हम रुकू में चले जाएंगे। तो समझ रहे हैं मौलाना? हाँ, तो तकबीरतुल इहराम किसको बोलते हैं? जो हम नियत करके हम बोलते हैं अल्लाहु अकबर। तो ये जो अल्लाहु अकबर बोला वो क्या है? तकबीरतुल इहराम। ये मौलाना उस वक्त 6 तकबीरें कहना मुस्तहब है। 7वीं तकबीर तकबीरतुल इहराम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे 6 तकबीर कहना क्या है? मुस्तहब है। और उनके बीच में 3 दुआएं आती हैं मौलाना, पढ़नी है अलग 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 अलग। एक दुआ जो हम पढ़ने के कभी कभी आती है, या मुहसिन कद अताकल मुसी वक़द अमरतल मुहसिन यतजावज अनिल मुसी व अंतल मुहसिन व अनल मुसी। सही है? या मुहसिन कद अताकल मुसी, यानी ए एहसान करने वाले, ए नेकी करने वाले, तेरी बारगाह में गुनाहगार आ गया। वक़द अमरतल मुहसिन यतजावज अनिल मुसी, और अल्लाह तूने ही हुक्म दिया है नेकी करने वालों को कि वो गुनाहगारों से क्या करें? तजावुज करें, यानी उनको नेग्लेक्ट करें या लेट गो करें या उनको माफ कर दें। अनल मुसीयु नहीं, व अंतल मुहसिनु व अनल मुसी, तो पालने वाले तू नेकी करने वाला है और मैं गुनाहगार हूँ। और उसके बाद उसमें जो दुआ आती है मुसी के पालने वाले मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे और उन गुनाहों को भी बख्श दे जिसे तू जानता है। हम नहीं जानते, हम कितने जानते हैं, हम करके भूल जाते हैं। सही, करके भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? तो कहा अल्लाह के इल्म में जितने गुनाह हैं वो सारे के सारे हमारे गुनाहों क्या करे? माफ करे। और उनमें से 7 तकबीरों में से कोई एक तकबीरतुल इहराम आप बना सकते हैं। तो देखिए, और रुकू से के कब्ल और बाद क़याम वाजिब है। जहां तक मुमकिन हो सीधा खड़ा हो, कमर झुक गई अलग बात है, डंडे का सहारा लेना पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सीधा। मसलन खड़े होने के तरीके ये भी हैं कि नहीं मौलाना? ये हम नमाज में खड़े हैं, ये देखिए ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सही है, ये तो रिलैक्स मोड में हो गया ना। सीधा एकदम। हमारे दोनों पैरों पे क्या होना चाहिए? वजन बराबर होना चाहिए, ऐसे ना हो। सही है, ऐसे ना खड़ा हो जाए कोई, ऐसे ना खड़ा हो जाए। नमाज का जो तरीका है उस तरीके से हमें खड़ा होना, टेक नहीं लगाना होना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सही नहीं है, आपकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। और देखिए कह रहे हैं जहां तक मुमकिन हो क्या खड़ा हो? सीधा खड़ा हो, दोनों पैरों पर मुतमईन क़याम करे। हाँ मौलाना, कुछ लोग ये करते रहते हैं, ये सब मना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सही नहीं है, मुतमईन रहना चाहिए। सही है, जब बार बार मना है।
अंगूठी से खेलना, मूंछ पे ताव देना, नमाज पढ़ रहे हैं और सही है ये बाल नोच रहे हैं, तो कोई ऐसे अबस जिसको कहते हैं जो नमाज से अफाल क्या हो, खारिज हो, वो तमाम के तमाम मकरूह हैं, और जब ज्यादा होते हैं तो नमाज क्या हो जाती है, बातिल हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, उंगलियों से हैं कई लोग हैं भाई, झूमने वाले कई हैं, ऐसे यूं वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पता ना वो कैसे करते हैं, कुछ आगे और पीछे, हमें क्या रहना है, सीधे। हाँ, दोनों पैरों पर मुतमईन क़याम करे और किसी शय पर तकिया न करे, तकिया करना यानी सहारा लेना, टेक लगाना। मुकम्मल क़याम से आजिज हो तो जिस कदर क़याम मुमकिन हो उसी तरह पर अमल करे, यानी सीधा पूरा नहीं खड़ा हो सकता लेकिन टेक लगा के खड़ा हो सकता है, डंडे के सहारे खड़ा हो सकता है, किसी आदमी के सहारे खड़ा हो सकता है, दीवार के सहारे खड़ा हो सकता है, तो वैसे ही खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, कुर्सी पे नहीं बैठेगा। ये गलत रिवाज चला है, चलते चलते घूमते टहलते आते हैं 4-4 किलोमीटर और आके कहाँ बैठ जाते हैं, कुर्सी पर। चाहे जरा, हाँ देखें, चाहे जरा टेढ़ा होकर खड़ा हो, क्या मतलब है टेढ़ा खड़ा होकर खड़ा हो, जैसे मुमकिन हो, यानी कह रहा हूं ना, अगर यूं तिरछा अगर हो गया खड़ा, हम कह रहे हैं खड़े हो सकते हैं डंडा लेके, हम ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नमाज पढ़ेगा। वो बेत आता है ना, बेत जो लंगड़े होते हैं, अगर उसके सहारे खड़ा हो सकता है तो खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, एक पैर पे खड़ा हो सकता है, एक पैर पे खड़ा होगा, हम लोग फौरन कुर्सी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल क़याम मुमकिन ना हो तो बैठ कर नमाज, बिल्कुल क़याम मुमकिन ना हो तो बैठ कर नमाज, और बैठने से भी आजिज हो तो दाहिने करवट लेट कर पढ़े, नहीं बैठ सकता, पीठ के बल सीधा नहीं लेट सकता तो राइट साइड में लेट के नमाज पढ़े, ये भी मुमकिन ना हो तो बाईं करवट लेट के नमाज पढ़े, ये भी मुमकिन ना हो तो चित लेट कर पढ़े, लेकिन हर हाल में क़िबले का ख्याल रखे, और लेकिन नमाज पढ़े, जब तक सांस चल रही है तब तक नमाज माफ नहीं है। सही है, अगर आप जी शऊर हैं। तकबीरतुल इहराम इंशाअल्लाह आइंदा आएगा, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।